میں نے آپ کے سامنے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت تلاوت کی۔ میرے بھائیو، اللہ نے اس سورت کا نام آل عمران رکھا۔ یہ وہ نام ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی عمران ہے، مگر علم الہی میں ہے۔ اللہ نے اس سورت، اتنی بڑی سورت کا نام آل عمران رکھا۔ گل سمجھ آندی کوئی؟ آل عمران، دیکھیں اللہ عادل بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور غالب بھی اور عزیز بھی ہے۔ اللہ عادل، اللہ کبھی بھی نام کسی کا نہیں رکھتا جب تک نام والا پہلے موجود نہ ہو۔ گل سمجھ آندی بھی ہے بابا؟ اللہ نے جس سورت کا نام آل عمران رکھا، پھر مانو اکیلا عمران نہیں تھا، آل عمران بھی تھی۔ آل عمران بھی تھی۔ میں بہت بڑی بحث کر رہی ہیں بابا، ایسی ہو سکتا ہے تجھے سنی نہ ہوئے۔ آل عمران نام رکھا۔ اے اللہ، آل عمران تو نے نام خود رکھا؟ ہاں خود، میں اللہ نے رکھا، اور قرآن میں اللہ نے رکھا۔ وہ میرے بھائیو، جس کا نام خود اللہ رکھے، خدا جانے نام والا کیسا ہو۔ بے خبر دنیا ہے حیدری۔ آل عمران نام رکھ کر، آل عمران صاحبان علم کو دعوت ہے، خیال کرائے میری گل غور نال سنائے سے۔ آل عمران نام رکھ کر اللہ نے قرآن بنا کے پوری دنیا میں چیلنج کر دیا، جب تک قرآن رہے گا آل عمران رہے گا۔ آل عمران، اللہ آل عمران نام رکھ دیا، آل عمران۔ معلوم ہوا آل عمران جب تک قرآن رہے گا آل عمران رہے گی۔ پھر آج ڈھونڈو کوئی عمران کی آل ہے یا نہیں؟ ہے کون سمجھ آ گئی؟ جس آل عمران کی آخری فرد کو اللہ نے اپنے اللہ ہونے کی، غیب ہونے کی، غیب الغیوب ہونے کی دلیل بنا کے اسے ہمارے درمیان غائب کر دیا۔ غائب اسے کیا، دلیل اپنی بنایا۔ اور گل خیال کر رہے ہیں، جو بلاغہ سے میں کہتا ہوں، اسی لیے علی فرماتے ہیں لوگوں، میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ علی کیا فرما رہے ہیں؟ علی فرماتے ہیں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ جب علی نے ہونا کہا، نہج البلاغہ کا پہلا خطوہ پہلے صفحے پہ علی فرماتے ہیں ہوا کائنن لا حدث، وہ ہے ہوا نہیں۔ گل نہیں سمجھ میں آنی؟ نہج البلاغہ سنیں نا، وہ ہے۔ علی فرما رہے ہیں وہ ہے۔ دیکھیں پھر ایک خطبے میں جناب علی نے جب کہا نا کہ وہ ہے، اس وقت ایک آدمی نے کہا صحیح وہ ہے، فرمایا جو تو کہہ رہا ہے وہ ایسا ہے نہیں ہے۔ اور نہیں فرما رہے جس کو حیدری جیسا تو کہہ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے وہ بھی ہے، وہ تمہارے معیار میں ہے، پھر انبیاء کے معیار میں بھی ہے، 14 کے معیار میں بھی ہے۔ اور نہیں فرما رہے۔ میں دوسرا جملہ کہوں، دیکھیں ان کے 14 کے کہنے سے انبیاء نے کہا کہ وہ ہے، انبیاء اور ان 14 کے کہنے سے عوام امتوں نے کہا کہ وہ ہے۔ اب ہم نے بھی ہے کہا، نبیوں نے بھی ہے کہا، 14 نے بھی ہے کہا، ہے ایک ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ہماری ہے کا نام ایمان ہے۔ گل سمجھے میری گل سمجھتے ہیں؟ ہے کا نام ایمان ہے، انبیاء کی ہے کا نام یقین ہے، 14 کی ہے کا نام اطمینان ہے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے علی فرماتے ہیں ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ اے ہنڈوچی گل، علم کلام کی نکی جی وچلی گل میں دسن لگا جائے، جب علی نے فرمایا کہ وہ ہے کہا نا، اس ہے نے کہا، ہے کون ہے؟ علی۔ وہ علی ہے ذات میں، یہ علی ہے وجود میں۔ معلوم ہوتا ہے علی کو علی ہی جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اللہ کو پہچانتے ہیں، 14 اللہ کو جانتے ہیں۔ جنہیں نہیں سمجھ آئی موجہ کریں۔ 14 اللہ کو جانتے ہیں،
अंबिया पहचानते हैं, पहचानने के लिए मुर्रफ की ज़रूरत है, जानने के लिए सिर्फ इरादे की ज़रूरत है। ठीक हो? तब कहा ना कि वो है। अब ये है कह के एक उलमाए किराम इल्म कलाम की एक छोटी सी बात करता हूँ, ये कह के जनाब अली ने फरमाया लोगो वो है हो के दावा है, हम 14 दलील हैं। मेरे ख्याल में समझ आई है। अल्लाह दावा है, हम दलील हैं। दावा है यारा बैल में कलाम मुझे आती है, देखे दावा है, आज भी दावा है, कल भी दावा था, दावा ही रहेगा, हमेशा अबद तक दावा रहेगा। दावा कितना ही सच्चा क्यों ना हो, जब तक दलील नहीं है माना नहीं जाएगा। हाय 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 हाय। इसलिए अल्लाह दावा है, 14 दलील। उसूल दावा ये है, जब से दावा होगा तब से दलील। गल नहीं समझ आई, हूँ की करूँ? है 14 अल्लाह नहीं पुत्र, अल्लाह नहीं है दलील। 14 अल्लाह नहीं, जब से दावा होगा तब से दलील होती है। अब ये समझ ले, अल्लाह नहीं 14 अल्लाह नहीं, दलील है, पहचान है, तौहीद की पहचान है, दलील है। जब से दावा होगा तब से दलील होगा। जो जब का भी खालिक हो उसे अली कहते हैं। गौर नहीं फरमाए, गाल तो समझ आइए रखी आइए, समझ आइए। हैदरी इन मादियात को अल्लाह नहीं बनाएगा, अल्लाह कौन बनाएगा? बस यही लंबी बात ना करें। इसी वजह से कहा जब से दावा है तब से दलील है। कहूँ आगे, जैसा दावा है वैसी दलील है। वैसी दलील, ये दलील है बाबा, है दलील, ये दलील हैं, 14 दलील हैं। मेरा छठा इमाम दलील बैठा है। ये दलील देखें, ये दीन रसूल से मंसूब है, मजहब इमाम से मंसूब होता है। कल मुक मजहब जब होता ही इमाम से है तो फिर इमाम का कलमा मजहब में वाजिब है। जिनका कलमा ही नहीं है तो इमाम दिखाएं। चलो मैं निक्की जी कीजिए, कल तो मुक गई, ठीक हो गया। हमारा छठा इमाम इमाम जाफर सादिक रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद तशरीफ रखते हैं आपके साथ। आपका एक सहाबी है जिसका नाम दाऊद इब्न कसीर रक्की, ये रक्का एक जगह है जंग सिफीन हुई है जहाँ, वहाँ का रहने वाला है। करीब बैठा है, जो ही बैठा है, खुदा जाने इमाम के पास कौन बैठा है, जिसे इमाम मर्जी से बिठाए है बैठा है। आप क्या समझ रहे हैं, क्या बात हो रही है? बैठा है। इमाम ने इसके दिल में डाला कि ये मुझसे सवाल करे। बस इधर कहा ना सवाल करे, फौरन कहते मौला ये अभी मेरे दिल में आया है कि मैं सवाल करूं। मुस्कुरा के फरमा दिया पूछो ना, है कुछ नहीं होते हुए खुश आकर इमाम का जिक्र नहीं। खुदा जाने क्या हो रहा है इस वक्त, कितनी रहमतें नाजिल हो रही है, पूछो ना। कहता है मौला सवाल यह है कि आपका इल्म कितना है। गल समझ आइए जरा, चावले दे तलू बोटी भी चमची नाल हटावे। हाय 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 मौला आपका इल्म कितना है? उन्हें गल्ला कर गए ना मेरे मौलवी साहब, मैं कि मैं एक गल मैं भी करना सही, जो साढ़े फेवर के लोग, ठीक हो गया। उसने कहा मौला आपका इल्म कितना है? मेरे इमाम ने फरमाया पहले अपना सवाल बढ़ा ताकि पता चले इमाम के इल्म की इंतहा क्या होती है। हाय 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 हाय, क्या बात हो रही है? देखिए सरकार ने फरमाया बयान करो। मौला मैंने सवाल बढ़ा दिया, फरमाओ बताओ। जो बताने से पहले जानता है वो कह रहा है तुम बताओ। उसने कहा मौला समंदरों के नीचे क्या है? समंदर की गहराई 35,400 फुट। जो जजीरा बरमूदा में गए हैं वहाँ जाके देखे जनाब, मियामी के सामने जो समंदर है ना, ठीक है। अब नहीं गए मेरे ख्याल, वही मेरा ख्याल कोई नहीं गया। हाय 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 सही मियामी आगे जो समंदर, उधर बात नहीं जा। समंदर के नीचे क्या है? वहाँ समंदर की गहराई 35,400 फुट। 35,400 फुट की नीचे क्या है? समंदरों के नीचे क्या है? मेरे इमरान से पूछा, उस समंदर से पूछा जो समंदर की गहराई से वाक़ है।
मौला खुश हो पुत्र, खुश हो से। मौला समंदरों के नीचे क्या है? जब कहा ना नीचे क्या है, मेरे इमाम ने फरमाया उनके नाम सुनना चाहता है या देखना भी चाहता है? ए इमाम होता है मेरा पुत्र, शादी खुश हो से। कहता है मौला नाम सुनना चाहता है, देखना चाहता है। कहता है मौला कान सुनते हैं तो भूल जाते हैं, आंखें देखें तो याद रहते हैं। इमाम ने मुड़कर आके फरमाया दाऊद ये तुझ पर मेरे इल्म की फुहार का नतीजा है, ये तूने कहा है। खुश हो से, सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया समंदर, समंदर से इमाम ने कहा समंदर जो कुछ नीचे छुपाया हुआ है जाहिर कर दे। मैं गया हूँ बाबा, मैं गया हूँ नीचे, जाहिर कर दे। जो ही जाहिर हुआ ना, दाऊद का जब मैंने देखा मेरे आगे से समंदर फट गया, फट गया, एक सफेद पानी निकला। लेकिन जब इमाम आए ना, हाँ इमाम ने फरमाया आंखें बंद करो, बात रहेगी, आंखें बंद करो। दाऊद ने बंद की, फरमाया खोलो। खोला तो समंदर के किनारे पर खड़े थे। जब इमाम की नज़र समंदर पर पड़ी मद्दो जज़र में और इस्तिराब पैदा हो गया। मद्दो जज़र जानते, एक पानी ऊपर जाता है नीचे आता है, 35,400 फुट गहराई का समंदर। हुए यहाँ रावी नहीं मानता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। जब ये इस्तिराब हुआ तो ऐसे ने कहा, दाऊद ने कहा मौला आपके देखने से इस्तिराब आ गया समंदर में, इतनी करीब रह के भी अच्छा किया सवाल किया, हमें समझ आई। अच्छा हुआ ना मौला, ये इस तरह क्यों आ गया? सरकार ने फरमाया ये जो मद्दो जज़र है ना समंदर की, इसमें अल्लाह की 10 हिकमतें हैं। वही जाने जो हिकमतों वाला है जैसे अता कर, इनकी 10 हिकमतें हैं। इस वक्त दाऊद मैं एक हिकमत बताता हूँ। उसने कहा मौला एक फरमाए। मेरे इमाम ने फरमाया जब समंदर का पानी, सारे मेरे आले पास है देखो सही, जब समंदर का पानी मद में ऊपर ऊपर चढ़ता है, हम आले मोहम्मद पे दुरूद भेजता है। खुश हो जाओ, बुलंदियां मिलती ही दुरूद से है। अगली गल में जरा पश्तो गल करनी है। जब समंदर का पानी ऊपर चढ़ता है तो हम आले मोहम्मद पे दुरूद भेजता है। जब जज़र में, जज़र मद जज़र में, जब जज़र में नीचे उतरता है कहूँ हमारे दुश्मनों पे बार बार करता है। मेरे ख्याल गाल चंगी होगी। हाय 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 दरी। मेरे बाप ने फरमाया समंदर जो कुछ नीचे छुपाया हुआ है जाहिर कर दे। जब जाहिर हो गया पानी, एक सफेद पानी ने निकलना शुरू किया। चंगी क्यों नहीं भी लगती? कुछ हजरात नहीं भी लगती ना ना, मौला दा जिक्र और ना चंगा लगे यार एक ही गल होया। जो शायद अल्लाह को अच्छा लगे आपको क्यों नहीं लगती यार? ना 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 ना, ख्याल कराए मतलब कोई दूसरी गल ना हो जाए। ख्याल कीता करो खुदा के लिए। जब बावुजू आया करो वहाँ से यहाँ तक, ऐसे बैठे कि इमाम ऐसे समझे सामने खड़े हैं। एक सफेद पानी निकलना शुरू हो गया। जब सफेद पानी निकला ना, सफेद, दाऊद कहता है दूध से भी ज्यादा सफेद। अल्लाह जाने कैसे है, कैसे साहबी है। जब देखा ना पानी भी दूध से ज्यादा सफेद, फौरन दाऊद कहता है भला ये दूध से ज्यादा सफेद है। दूध को सफेदी कब मिली है? फरमाया जब हमारी विलायत का इकरार किया। अब दूध ना खालिस बेचा करें, वो मिलावट करने वालों, सारी दुनिया को बीमार कर दिया है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। अच्छा कोई डर नहीं, तो तो मिल देना देहात है या रसूल अल्लाह। हैदरी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा शीरीन, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। जंजबीला कुरान में जायका है, कई आयतें जंजबीला, जंजबीला से आपके लिए जायके बनाया है अल्लाह, आपके लिए जायके मेरा पुत्र। जंजबीला से ज्यादा जायके था। जब ये पानी निकला ना, दाऊद ने कहा मौला ताज्जुब से, ये पानी अल्लाह ने किन के लिए छुपाया हुआ है? फरमाया 12वें के लिए। मान लो 12वें को, जल्दी मान लो, मर जाओगे। है ख्याल करा है माने ना मरना है। 12वें के लिए बनाया है। ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया जब 12वां आ जाएगा दाऊद,
दुनिया का बाकी कुल पानी खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही पानी रहेगा। खुश हो मैं जुमला कहूँ, इमाम का जुमला दोहराऊं। इमाम ने फरमाया जब आएगा 12वां, ये दुनिया का बाकी पानी खुश खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही पानी रहेगा। इस पानी को वो पी सकेगा जिसने इस दुनिया में बिला फासिल इकरार विलायत कर लो। और गल सुन जाओ मेरा पुत्र, बहस करने लगा हूँ मैं इल्म कलाम, मंतिक, फलसफे से और इल्म लुगत से। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, तर्जमा जल्दी से कर दूँ। अल्लाह फरमा रहा है यकीनन है। अय अल्लाह तू यकीनन कहता है, अय अल्लाह यकीनन वो कहे जिसके कलाम में शक हो। तू तो अल्लाह है, तू भी यकीनन कहता है। कहूँ जुमला का इसलिए कहा है कि एक ज़माना आएगा बेयकीने ज़्यादा होंगे। हाय हाय हाय, यकीनन, लक़द यकीनन, लाम के ऊपर ज़बर है जनाब। जब ज़बर लगे ना, ज़बर, हाय हाय, एक जुमला कहूँ, मेरी दिल कर दो छोटी जरूरी चो, लेकिन दिल कर रहा कह दूँ, पता नहीं वजह क्या है, आज दिल क्यों अच्छा खुल गया है मेरा। जब ज़बर लगना शुरू होती है तो ये ताकीद के माने में होती है। मालूम होता है अल्लाह कोई ताकीद करके ज़बर के इशारे से कह रहा है किसी ज़बरदस्त का बात हो। जब ये ज़बर लग के मुकम्मल होती है, यही ज़बर यकीन में बदल जाती है। अल्लाह ने कहा यकीनन, एक यकीन। नंबर 2, कद, आगे कद लगाया, कद दल कद, 5 माने के लिए कद आती है, क्योंकि मैंने पूरा कुरान लिख दिया तो इसी लुगत से। कद यकीन के लिए, सबसे पहले माना ही यकीन के लिए। फिर इस यकीन कद की हर्फ में सही हो, दिल कर रहा है, इस कद के यकीन में अल्लाह ने फिर एक यकीन कद में रख दिया कि कद का एक माना है तवक्को। तवक्को, तवक्को समझते, लम्हा तवक्को के लिए तवक्को, कद तवक्को के लिए आता है। जब कद तवक्को, चूंकि तवक्को के मुकाबले जब कद आता है ना, कद। अच्छा बताएं, अल्लाह ने कद की लफ्ज़ इबादत में कहाँ लगाई है? असी सी एक चावल चखना होंगे, गल नहीं समझ आई। अल्लाह ने इबादत में नमाज से पहले फरमाया कद कामत सलाह। हाय 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 हाय, अल्लाह ने कहा पढ़ते हैं, यानी ताकीद है, यानी इसकी ताकीद है, ये मुकदमा नमाज है। कद कामत सलाह, तवक्को है कि 2 मिनट की नमाज मुकम्मल हो जाए। तवक्को, सही तवक्को है। आप पढ़ते, अब मैं भी पढ़ता हूँ, सारे पढ़ते। तवक्को है कि 2 मिनट की नमाज मुकम्मल हो जाए। तवक्को यकीन के मुकाबले में आता है। जब आप कहते हैं ना तवक्को है कि 2 मिनट की नमाज मुकम्मल हो जाए, फिर यकीन क्या है? यकीन यह है कि कहीं 2 मिनट से पहले मौत ना आ जाए। मौत को भी यकीन कहते हैं। समझ आइए जनाब, अल्लाह ने यकीनन मन अल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने एहसान किया कुछ मोमिनीन पर, तमाम पे नहीं, मोमिनीन पर एहसान की। ठीक, एहसान किया अल्लाह ने। क्या एहसान किया? कुछ मोमिनीन पर। दलील सुनिया करो, ये दलील देता है। इस बासफीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम, इस ज़र्फ़ ज़मा मकान दोनों के लिए आती है। जब उन मोमिनीन में, और बेखबर हो, तर्जुमा ठीक किया, जिनको ये भी खबर नहीं है, उन्होंने पता नहीं अगले तर्जुमे क्या किया है, जाके देख लेना। अफसोस है, शियों पे भी अफसोस है। जहाँ शिया हो के सही तर्जुमा न करे, गलत गई ना कहूँगा सीधा दिन है, हाफिज एक नमी शय ले आ रहे, ला हौला वला कुव्वता मन अल्लाह अलल मोमिनीना इस बासा फीहिम, ये अभी बताता हूँ मैं, फीहिम, जबकि अल्लाह ने इन्हीं मोमिनीन में, हाँ मेरे पास देख पुत्र रो छोड़ा मेरे मैनू देख, हंस ले, खोल लो जोर ना हंस ले, फिर मैं पढ़ाऊँगा, हंस ले पहले। फीहिम, 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 उन्हीं मोमिनीन में अल्लाह ने भेजा रसूलम मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से एक जान बनाकर। हम खुश हो गए या नहीं? कैसे मोमिनीन है कि रसूल भी उन्हीं मोमिनीन में से एक मोमिन है। रसूलम मिन अनफुसिहिम, किन में भेजा? फीहिम, मिनहुम, उन्हीं में से।
वल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम रब्बना वबअस अलैहिम रसूलन फ़ीहिम और मिनहुम, ये फ़ीहिम मिनहुम। अब इनमें रसूल आया, मोमिनीन में कौन आया? खातमुल मुरसलीन मिनहुम, उन्हीं में से। लुगत की एक बात मैं खोल के बताऊं, फ़ीहिम और मिनहुम में फ़र्क ये है, फ़ी ज़रफ़ियत के लिए आती है, मिन जुज़ियत के लिए आती है। यानी रसूल उनमें, बहसियत उनमें, फ़ीहिम उनमें आया। इसलिए अली फरमाते हैं नहनु उम्मतुन उम्मियतुन, वो उम्मत है मुस्लिमा जो दाऊद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, वो हम हैं। बासल्लाहु फ़ीहिम रसूलन फ़ीना व मिन्ना, अल्लाह ने जो रसूल भेजा हम में भेजा। और मक्के वाला तर्जुमा करने वाला है, और हम में से भेजा। जब हम में भेजा, फी किसके लिए आती है? ज़रफ़ियत के लिए। मैं जल्दी क्या कर दूं जो वक्त के हवाले में। फी ज़रफ़ियत के लिए, मिन जुज़ियत के लिए। ज़र्फ़ बताऊं, ज़र्फ़ देखिए चंगी नहीं लगती, हाय हाय ना 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 ना, और दे वो बहन जब शायद चंगी लगती, हाय 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 वो ठीक हो ना ठीक। बच्चा सारा अस्सी ना दस ये कौन दसेगा? ये गला कोई करे मैं देखूंगा। ऐसी बातें हो रही यार, फिर भी तुझे अपने ख्याल में भेजिए। आले मोहम्मद का जिक्र हो रहा है, इससे बेहतर जिक्र ही नहीं है। फ़ीहिम, फ़ी माने में, फ़ी ज़रफ़ियत के लिए आती है। मिसाल नाक़िस होती है, मिसाल से मैं समझाऊँ। देखिए गिलास में पानी है, पानी क्या है? मज़रूफ़। गिलास क्या है? ज़र्फ़। रसूल आया मोमिनीन में, मोमिनीन ज़र्फ़ हैं, रसूल मज़रूफ़ है। हाय हाय हाय, हम गाली खुश हो मत सुनो। देखिए गिलास हैदरी, गिलास पानी में है, पानी में। वो पानी में गिलास क्यों है? गिलास ज़र्फ़ है, पानी मज़रूफ़ है। क्यों रखा गिलास में? गिलास को ज़र्फ़ क्यों बनाया? फरमाया ये ज़र्फ़ की जिम्मेदारी है कि जब तक पानी रहे वो मुहाफ़िज़ रहे। हाय हाय हाय, जिन मोमिनीन में आया है यही है जो मुहाफ़िज़ है, रिसालत है, मक्के वाले नहीं। रसूलम, उनमें रसूल आया और कह के क्या कहा? मन अल्लाह, अल्लाह ने एहसान किया। सियाने हो मेरा पुत्र, सियाने हो मेरा अल्पा से देखो। आजा बच्चे आजा यार, आजा, बह जाए थी, बह जा जल्दी, तेरी जूती नहीं लांदी। वह बास फी है, खुदा गवाह है, मैं ये वो जिक्र है। सही फरमाते हैं हमारे जिक्र को ऐसे सुना करो कोई हमारी अच्छी बात तुम्हारे जहन से निकल ना। मैं उसके पेश ये बार बार कह भी रहा हूँ, अल्लाह करे सारे सुन ले समझ ले। अल्लाह ने एहसान किया है। आए अल्लाह, तू तो अल्लाह हो के एहसान कर सकता है। तूने एहसान किया उन मोमिनीन पर जिनमें तूने रसूल भेजा है, उनमें तूने रसूल भेजा है। अब रसूल अभी आया है, मबूस हुआ है, ऐलान नबूवत हुआ है। वो रसूल के ऐलान से पहले मोमिनीन हैं, रसूल के कहने पे मोमिन नहीं हुए। पहले मोमिनीन है यानी पहले मोमिनीन है। जब पहले मोमिनीन है रसूल से पहले, रसूल भी उन्हीं में से है। मालूम है वो भी किसी के कहने पे ईमान नहीं लाए, रसूल भी किसी के कहने पे ईमान नहीं लाया। खातमुल मुरसलीन उनमें आया रसूल, उनमें उन पे एहसान किया। जब एहसान किया और सी सारी आली वजह मैं तेरे से नहीं जल्दी कराए। मैं क्या ठीक है, उनकी बात तो मैं जल्दी मेरे बात सही पढ़ देंगे आपको इंशाल्लाह। तो वो तो बेहतरीन पढ़ने वाले, हम तो बेसुरे लोग। हाय 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 हाय, और क्या करो से अल्लाह ने, गल सुन लो मेरा पुत्र, अल्लाह ने एहसान किया। मैं कहता है अल्लाह तूने एहसान किया तो कर सकता है। तूने कुरान में खुद कहा हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। आए बता अल्लाह, जिन पे तूने एहसान किया है इन पर वाजिब है कि ये तुझ पे एहसान करो। गौर नहीं फरमा रहे है, बदले में एहसान करें तभी तो एहसान किया ना। एहसान अल्लाह ने किया, बदले में इनका एहसान करना, अल्लाह पे
ضروری ہے ورنہ احسان مانا نہیں جائے گا. پھر کہوں جملہ جیسے سب سے پہلے اللہ پہ احسان کیا اس پہلی فرد کو ابو طالب کا. ڈر سمجھ آئیے مجھے سارے جانتے حیدری. وہ کون ہے جس نے احسان کیا؟ کون ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام، جناب عمران. احسان کیا. جلدی سے جلدی احسان کی گل چھوٹی جی کر لوں. اللہ نے کہا میرا حبیب ہے، اس پہ لمبی بحث میں نے لکھی ہے، وہ چھوڑ دیا میں نے. حبیب تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال، اعلان نبوت ہونا ہے 40 سال میں. لفظ کہوں مجھے اچھی لگی، صحیح کہتا تھا بیٹھے اس لیے میں لفظ کہتا ہوں. اللہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ گنتا رہے اسے مصطفیٰ کہتا ہے. ہائے 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 ہائے، اے زندگی گنی جا رہی ہے. جس زندگی کو اے میری گل سنا ہے، جس زندگی کو اللہ گنتا رہے وہاں نہ ہزیان ہوتا ہے نہ نسیان ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے، جب آئے اللہ حیدری. اللہ نے احسان کیا ابو طالب علیہ السلام. اللہ نے کہا حبیب حبیب تیرے ہوتے ہوئے بھی تو مالک شریعت بھی ہے، مالک دین بھی ہے. آج 25 سال تیری عمر ہو گئی ہے، تیرا نکاح ابو طالب پڑھے گا. وہ بے خبر دنیا ہے، وہ بے خبروں ہے. پتہ نہیں مسلمان کیوں بے خبر ہو. اللہ نے کہا رسول تجھ سے خود کوئی دوسرا سوائے میرے نکاح تیرا نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں نے صلاحیت دے دی ہے. میرا حکم ہے کہ تیری خطبہ نکاح کون پڑھے گا؟ ابو طالب علیہ السلام. جب ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا، کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل. حمد ہے اس کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل سے بنایا. ابھی الحمد اترا نہیں، ابو طالب پہلے سے پڑھ رہا. میرے خیال سمجھ نہیں آئی لوگوں. ہائے 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 ہائے. نکاح کس نے پڑھایا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری نکاح کس نے پڑھایا؟ بابا بات بحث ہو رہی ہے یارا. جناب ابو طالب علیہ السلام. نکاح میں وکالت ہوتی ہے. اب یہ وکیل رسول نہیں بنا رہا، اللہ کے حکم سے بنا رہا. خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے. سیانے ہون گل سن لو میرا سونا سن لو. جب خطبہ نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا، مالک شریعت خود رسول، شریعتوں کا دین کا مالک رسول تیرا خطبہ نکاح ابو طالب پڑھے گا. اللہ نے ابو طالب سے رسول کا نکاح پڑھوا کے کہا رسول کا نکاح ابو طالب نے پڑھا ہے، رسول نے خود نہیں پڑھا. اب نکاح کا خطبہ سنت ابو طالب ہے، سنت رسول نہیں. اب جن کا نکاح ابو طالب والے خطبے میں نہیں ہوگا پھر بتائیں کیسا ہوگا. ٹھیک ہو؟ بس زیادہ لمبا نہ کریں، بس آ جاؤ صحیح، آ جاؤ صحیح کچھ جگہ دے دیو. آگے آگے آ جاؤ، تھوڑا جا بسم اللہ. بس خطبہ نکاح پڑھا، لمبی بحث ہے. کلمہ آیا مومنین میں. یہ مومنین رسول کے کہنے پہ مومنین نہیں ہوئے، ان کو اللہ مومنین کہہ رہا ہے. پتر مومنین، آمنو نہیں. یہ آپ آمنو میں بیٹھے ہیں سارے صدر تک. اگے گل نہیں کرے تسی جانو تیرا کم جانا. آمنو صیغہ فعل ہے، مومنین صیغہ صفت ہے. جب تک رہیں گے یا رہیں گے ہی مومن. آمنو والے بدل سکتے ہیں، مومنین نہیں بدل سکتے. اس لیے ہم نے لگا کے کہا آمنو. جب آمنو یہی ہیں جن میں رسول آیا ہے، پھر آج کے بعد نہ لکھا کرے ام القرآ مکہ میں آیا. جیسے آگے غلطی ہے ضلال مبین میں غلطیاں ہوتی، اتنی غلطی.
جسے اللہ مومن کہے اور یہ وہ دوسری کتنی بڑی غلطی، وہ خدا کے لیے غلطی ہے۔ اور ان کے اولادوں سے میں کہوں گا اگر میری آواز انڈیا پہنچ جائے، انہیں کہو توبہ کرو، غلطی ہو گئی ہے، آمدن شاید نہ ہو سامن۔ جلال مبین گمراہی لکھا گیا یا نہیں؟ پھر میں لکھے نہ تسی میرے والے غور پہ دے دیو، میں ڈردا نہیں تمہارے بڑے لوگوں کی کروں۔ اب جناب بس ختم۔ اللہ نے ان کو مومن کہا۔ ایک شخص جناب علی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ چینٹ ہاتھ رکھیا کرو، جب میں ایسے واقع پڑھتا ہوں میں بیٹھتا نہیں ہوں، خدا گواہ ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ممبر پہ کھڑے ہو جائیں، مولا مومن کیا ہے؟ اللہ جانے امام کیا فرماتا ہے، مومن کی صحیح حقیقت امام فرمائے گا۔ جب کہا نا مومن کیا ہے، میرے امام نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جب اگر اس دیوار سے کہے سونے کی ہو جا وہ ہو جائے۔ ہائے 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 ہائے، دیوار سونا، کتنی ریسرچ کی ہے، دیوار سے کہے سونے کی ہو جاؤ وہ ہو جائے۔ یہاں میں ایک بات اپنی تو اذن فاوا مجھے مل گیا، اذن فاوا ہمیں ملتا ہے۔ اذن فاوا کیا ہوں دے بلا جالی ہوں، تفسیر لکھنے کچھ گلہ اپنے ہم ویچ پا رہے ہوں نا، ان کو آدھن اذن فاوا، جی گلہ کچھ ایسا ویچ پا دیتے ہیں، اذن فاوا میں ہمیں ملتی ہے۔ کون میں گل کر لوں، اس آدمی نے کہا مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ اب اس کی نظر میرے امام پر ہے۔ میرے امام نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے اگر اس دیوار سے کہے سونے کی ہو جاؤ، اس ہو جا تک اس کی نظر امام کے چہرے پر تھی۔ امام نے فرمایا وہ ہو جائے، سونا ہو جائے، اب اس کی نظر دیوار پہ پڑی تو وہ ہو چکی۔ ہائے 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 ہائے، اور خوش ہو گل جے نکی جی گل ہور کرنی ختم۔ سونے کی ہو جائے، جب کہا نا سونے کی ہو جائے، وہ کہتا ہے مولا آپ نے حکم بھی نہیں دیا، یہ سونے کی بھی ہو گئی۔ کتنی بڑی بات ہے، بہت اچھی بات کہی موقع کی، مولا حکم بھی نہیں دیا، یہ سونے کی بھی ہو گئی۔ امام نے مسکرا کے فرمایا یہی فرق ہے مومن اور امیر المومنین۔ یتلو علیہم آیاتہ، لمبی گل نہ کرا، بس یہ گل سن لو ختم، گھنٹے کا موضوع ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، رسول ہائے ہائے ان مومنین پر جو جو بھی آیت اترتی جائے پہلے ان پہ تلاوت کرنی ہے۔ علیہم کون ہے؟ مومنین یار، شکر ہے ہن سمجھ لندی بھی ہے، پہلے آوے ہاتھ وقت سمجھ آگی ہو گیا، یہ چنگی نہیں لگی، سور جو نہیں ہے یار اتنی سانگوی ویچے سمجھ آوے نہیں، سور ہو گیا تو تسی نظر نہیں سی ہٹان، ہن پسینے بھی آن لگ پہ۔ یتلو علیہم آیات، چنگی گالے یہ سن لو میرا پتر ختم پھر۔ یتلو علیہم آیات ہی، میرا حبیب جو بھی چھوٹی بڑی آیت اترے پہلے نہیں مومنین پہ تلاوت کرو۔ سیانے بنو پتر، سیانے بنو، سیانے۔ یہ جو تلاوت ہو رہی ہے ہر آیت کی برائے تبلیغ نہیں، وہ رسول کی تبلیغ سے پہلے مومن ہے۔ یہ تلاوت برائے تبلیغ نہیں، سمجھ آندی پی ہے بچے، برائے تبلیغ نہیں، وہ تو پہلے سے مومن ہے۔ برائے تعلیم نہیں، وہ پہلے رسول بھی تعلیم میں انہی جیسا ہے۔ انا مدینۃ العلم والی بابا، تعلیم کے لیے بھی نہیں، برائے تبلیغ بھی نہیں۔ ہن گل پوچھ لو، اچھا شکر، اجازت مل گیا، صحیح نہیں دیتی۔ اچھا آپ سارے مل کے مجھے فرمائیں کس کے لیے تلاوت ہو رہی ہے؟ قرات نہیں، تلاوت۔ قرات اور ہے، تلاوت اور ہے۔ قرات ہوتی ہے سابقہ آیت کو دہرانا، جیسے ہے ویسے دہرانا، یہ قرات ہے۔ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، سوچنا، جاننا، سمجھنا، ماننا، یہ تلاوت میں آتا ہے۔ تلاوت یا تلاوت ہے، قرات نہیں۔ جب قرات برائے تبلیغ برائے تعلیم نہیں تو کس کے لیے اللہ کیوں ہر آیت کیوں پڑھوا رہا ہے کہ رسول ان پہ تلاوت کرو؟ نہ تسی نے سنو یار سر مولی نہ کم تھوڑا، یہ سارے کام ایسا کرو تسی نہ کرو، کیوں؟ جب ویل ہاوے دادے مولی کو ٹائم ہی نہ دیو۔ ہاں قصیدہ ویسی پیاسے ہو دی
ہے قرآن کا قصیدہ گھٹ سننے ہے. کیوں؟ یہ میرا پورا چیلنج ہے دنیا میں. کیوں؟ کیوں؟ کس کے لیے؟ کیوں تعلیم؟ اے دیکھیں رسول ہر آیت تلاوت کرنی ہے. پھر جو نتیجہ میں دیتا ہوں غور فرمائیں، سارا جو بھی آیت اترے پہلے انہی مومنین پہ رسول تلاوت کر تاکہ یہ مومنین تصدیق کریں ہاں یہی قرآن ہے. مسئلہ حل ہو گیا. ہے مسئلہ حل ہو گیا. شاہ جی مسئلہ حل ہو گیا. وارث رسول وہ ہوگا جو اترنے سے پہلے جانتا. بس جناب علی بیٹھے، ختم سے. جناب علی بیٹھے مسجد کوفہ میں بیٹھے. آپ نے وہ سامنا دروازہ، بڑا دروازہ دیکھا ہوگا. ہے اللہ کے آنکھوں میں رہے. ایک اللہ اکھاں دے وچ ہر ویلے رکھو. ای نہ تھی وے آنکھ علی تے رہے. آدمی ایک اٹھا اور اٹھ کے باہر گیا. دمہ تو ساکبہ میں باہر گیا، بھاگتا ہوا واپس آیا. صحیح بھاگتا ہوا، رکدا ہویا آیا، بھاگتا ہوا آ کے جناب علی کے آگے گر گئے. مسکرا کے علی فرماتے کی ہویا؟ اس نے کہا مولا ہے مولا میں باہر گیا تھا، مجھے سانپ نے ڈرایا ہے. ان کا میں قیر کر لوا، ماحول اپنا ہے میں ضرور کروں گا. اس نے کہا مولا مجھے سانپ نے ڈرایا ہے، مجھے دلیل مل گئی، جو سانپوں سے ڈر جائے وہ وارث قرآن نہیں ہو سکتا. ہائے اور سمجھاندی بھی ہے پتر ہے. ان کو سانے بلو یار. بس ختم. سرکار نے دیکھا وہ بل میں گھس رہا تھا. سرکار نے فرمایا باہر آ جا، جلدی آ باہر آ، ایک طور پر میری اطاعت واجب ہے. سانپ آیا اور آ کے جناب علی کے سامنے منہ رگڑنے لگا. بعد میں یہ لکھا ہے رگڑنے لگا. وہ رگڑنا والے ہائے وہ جنہوں نے رگڑنا لکھا ہے. رگڑ نہیں رہا تھا، ان سے علی کی تعظیم میں سجدہ کر رہا. وہ علی کی 14 کا سجدہ تعظیمی واجب ہے. وہ روز ہر نماز کے ساتھ نیت تعظیم میں واجب سجدہ کیا کریں. نہیں جو کرنا موجہ کرو، نہ کرو، نہ کرو، نہ تھوڑی مرضی ہے. اللہ کی عبادت کرنا تعظیم ہے، ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یار؟ اس نے تعظیم میں سر بلند کیا. سانپ نے. امام نے فرمایا تو نے میرے اس آدمی کو کیوں ڈرایا ہے؟ کہنے لگا مولا یہ آپ کا نہیں ہے. وہ بابا جو سانپ جانتے ہوں سانپ ہے. ہوئے 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 ہوئے. مولا یہ آپ کا نہیں ہے. ماحول ٹھیک ہے سے مجھے جملہ کہنے دے، میرے ماحول پہ بڑی تنقید رہتی اس لیے میں پوچھ لیتا ہوں. مولا یہ آپ کا نہیں ہے. مسکرا دیے. میرا مولا ہے جو سوال کا جواب پہلے جانے اسے علی کہتے ہیں. سرکار مسکرا کے فرما دیا کیا ہوا؟ اس نے کہا مولا یہ بیٹھتا آپ کے آگے ہے، آپ کو چوتھے نمبر پہ مانتا. ان گل کر لی تھی یارا ہوگی یہ لکھی کھڑی ہے میں کو دہرائی ہے اپنے پاس نہیں. سرکار نے فرمایا اے اسے سانپ کیا کہہ رہا ہے؟ اسے جملہ کہا جن کے عقیدے سانپ جانتا ہو اس کا امام نہیں جانتا ہے.